Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al ummah wa kashafa Allahu bihil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala al habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan daripada Allah, kita dapat bertemu lagi pada majlis pembacaan Tamamul Minnah bi Bayanil Khisalil Mujibatil Jannah. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan meneliti hadis yang seterusnya, iaitu insya-Allah kita akan meneliti hadis yang ke-13 yang menceritakan tentang kelebihan mereka yang membina masjid, kelebihan mereka yang membina masjid. Dan kalau ada rezeki, kita masuk pada hadis yang ke-14 yang menceritakan 3 golongan yang merupakan calon penduduk syurga Allah Subhanahu wa taala biiznillah subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana biasa, sebelum kita memulakan majlis kita pada hari ini dengan bacaan hadis, terlebih dahulu kita berselawat ke hadrat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga menjadi satu sebab untuk kita terus diberikan limpahan kurnia oleh Allah dan kasih sayang oleh baginda Nabi berkat dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات
وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bersyukur kepada Allah di atas nikmat dapat kita menyelesaikan 33 kali selawat dengan selawat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada Syekh Musa Ad-Darir, yang juga dikenali selawat ini dengan nama selepas itu dinamakan dengan nama selawat Al-Munajjiyah ataupun Al-Munjiyah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pengarang kitab ini, iaitu Al-Imam Al-Syeikh Abdullah ibnu Muhammad ibnu Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari yang meninggal dunia di Kahirah, Mesir. Kita minta maaf, yang meninggal di Kahirah itu abangnya Syekh Ahmad Al-Ghumari, manakala Syekh Abdullah Al-Ghumari pula meninggal di Tanja di Maghribi. Al-Fatihah untuk beliau dan juga para guru beliau, para murid beliau, para sahabat beliau, kepada mereka semua kita hadiahkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Kita akan masuk pada hadis yang ke-13 pada hari ini, iaitu di muka surat yang ke-35 berdasarkan kita punya PDF, kita berada di muka surat yang ke-35. Subhanallah, kitab ni kira-kiranya berapa muka surat ilmu ni? Semuanya ada 145 Kita baru baca 1/5 kitab. Kita baru baca lebih kurangnya 1/5 kitab. Tapi tak ada masalah. Walaupun perjalanan kita masih panjang, moga-moga kita akan dapat melakukan apa yang disebutkan dalam kitab ini sebagai satu permohonan daripada Allah agar Allah memasukkan kita ke dalam syurga dengan berkat membaca buku yang mengisahkan tentang amalan-amalan yang membawa pelakunya ke syurga ini. Jadi hari ini kita akan masuk ke hadis yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Di muka surat yang ke-35. Bismillahirrahmanirrahim. Isnadina al-muttasil ila sayyidina al-imam Syekh Abdullah ibni Sa'd ibni Syekh Abdullah ibni Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin. Qal al-hadithu thalitha ashar, hadis yang ke-13 iaitu pada bahagian kedua kitab ini. Sebelum ni kita telah meneliti 40 hadis. Kali ini Syekh Abdullah Al-Ghumari nak meluaskan lagi perbahasan dengan beliau mendatangkan segala hadis yang beliau temui yang kesemuanya menceritakan tentang amalan-amalan yang membawa pelakunya ke syurga. An Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul man bana masjidan yabtaghi bihi wajha Allah banallahu lahu baitan fil jannah, rawahu asy-syaikhan. Sebentar tuan-tuan, sekejap Okey, kita kembali kepada hadis yang kita baca, kita berhenti siap tadi. An Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul man bana masjidan yabtaghi bihi wajha Allah banallahu lahu baitan fil jannah, rawahu asy-syaikhan. Daripada Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang telah membina satu masjid yang dalam keadaan dia menginginkan dengan pembinaan masjid tersebut akan wajah Allah, iaitu dia membina masjid itu semata-mata mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh kita memahami wajah Allah dengan maksud wajah Allah di sini, tak boleh kita faham dengan maksud Allah
mempunyai anggota muka, muka macam kita faham ni lah, muka kita atau muka mana-mana makhluk, itu adalah mustahil bagi Allah. Tetapi maksud yabtaghi bihi wajah Allah, dia mengharapkan wajah Allah, maksudnya dia mengharapkan untuk dia mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang telah membina satu masjid dalam keadaan dia membina ataupun dia mengharapkan dengan pembinaan masjid itu akan keredaan daripada Allah, nescaya Allah telah membina untuknya satu rumah di dalam syurga. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Maknanya barang siapa yang membina masjid, nanti Allah akan membina pula mahligai. Dia akan mendapat satu mahligai dalam syurga disebabkan sebagai satu ganjaran kerana dia telah membina masjid. Walihadzal hadisi turukun wa alfazun fi sahihaini wa ghairihima an Utsman wa Abi Dzarr radhiyallahu anhuma wa ghairihima. Wa fi ba'd alfazihi man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qatatin banallahu lahu baitan fil jannah. Kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim tadi, hadis ini dia mempunyai sanad-sanad yang pelbagai dan juga lafaz-lafaz yang pelbagai, yang mana kesemuanya menceritakan tentang kelebihan mereka yang membina masjid, iaitu akan mendapat mahligai di syurga Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Jadi hadis-hadis ni ada diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, dalam Sahih Al-Muslim dan juga selain daripada Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim, yang sanad itu bersambung kepada Sayyidina Utsman, bersambung juga kepada Sayyidina Abu Dzar dan juga dan selain daripada dua orang sahabat Nabi ini. Dan kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, di antara lafaz bagi hadis ini, selain daripada kita dengar lafaz di atas tu, selain itu antara lafaz bagi hadis ini adalah man bana lillahi masjidan walau kamaf hasiqatatin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang telah membina untuk Allah akan satu masjid, dia membina satu masjid untuk Allah. Dia membina perkara tersebut, dia membina masjid tersebut semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun masjid itu adalah seumpama lubang qatah. Qatah ni adalah qatah sejenis burung, sejenis burung, dia hampir, dia boleh dikatakan satu keluarga dengan burung merpati. Darbun minal hammam, dalam kamus disebut darbun minal hammam, minal hamam. Salah satu jenis daripada burung-burung merpati. Jadi kamaf hasiqatat ini maksud seperti satu lubang burung yang namanya qatah ini. Saya tengok burung tu nampaknya macam tak ada kat Malaysia. Dia ada di padang pasir. Tapi dia agak lain sikit dengan burung merpati yang lain. Sebab dia ada lubang. Dia ada lubang. Sebab mafhas ni memang lubang lah. Maknanya mafhas ni asal dia dia tak macam burung lain. Burung lain kalau nak bertelur, burung lain akan buat sarang. Dia akan buat sarang di pokok. Dia akan cari ranting-ranting kayu, lalu dia membentuk sangkar, dia buat sarang dia. Macam kalau kat Malaysia ni ada sarang burung tempur contohnya, lagi cantik. Sarang dia berseni lagi. Burung-burung lain kadang-kadang dia campur-campur daun daun jadi membentuk sarang. Tetapi burung qatah ini dia agak lain, sebab dia bila nak bertelur dia tidak membina sarang. Sebaliknya dia akan menggali lubang di atas tanah. Setelah lubang itu digali, dia akan duduk dan dia akan bertelur di situ. Maknanya dia menggali lubang di padang pasir. Saya saja cari tadi di YouTube ada. Kalau tuan-tuan tulis mafhas qatah dalam bahasa Arab, dia akan tunjukkan banyak video lah. Antaranya saya tengok tadi, satu orang tu dia pergi ke lubang burung itu.
Dia lubang burung tu maknanya dia menggali lubang lebih kurang sebesar tapak tangan ni je. Besar sikit pada tapak tangan. Ini tapak tangan kita ni besar sikit pada tapak tangan. Bulatan, membentuk bulatan lebih besar sikit pada tapak tangan kita. Maka dia akan duduk di dalam lubang itu dan dia akan bertelur serta mengeram telur di situ. Jadi maknanya saiz lubang yang digali oleh burung qatah ini hanya lebih kurang sebesar tapak tangan. Besar tapak tangan, besar sikit macam tu. Tidaklah sebesar orang kata apa, meja makan ke. Tidak, dia bukanlah sebesar kerusi. Tak, dia hanya sebesar lebih kurang satu tapak tangan kita. Besar sikit tapak tangan ni. Jadi kata Nabi SAW, barang siapa yang telah membina untuk Allah Azza wa Jalla akan satu masjid, walaupun masjid itu hanya seperti lubang burung qatah. Masjid itu kecil amat. Kecil amat. Kalau kita nak semayang pun tak cukup. Hanya sebesar satu tapak tangan lebih kurang. Lubang ni sebesar tapak tangan. Dia bina satu masjid yang sebesar tapak tangan. Maknanya itu ala sabilil mubalaghah. Sebab tak akan mampu seseorang untuk membina satu masjid sebesar tapak tangan. Siapa yang nak solat di situ? Dia sendiri tak ada semayang kat situ dah. Dia berdiri saja dah lebih daripada satu tapak tangan. Tetapi nak menunjukkan maknanya sesiapa yang menyumbangkan hartanya untuk pembinaan masjid, walaupun duit yang dia sumbangkan itu hanya dapat membeli ukuran sebesar lubang burung qatah. Itu maksud dia. Sebab tak akan mampu kita nak buat satu masjid sebesar satu tapak tangan. Macam siapa yang nak solat di situ? Kecil amat. Jadi maknanya sesiapa yang dia telah menyumbangkan hartanya untuk membina masjid Allah, walaupun masjid ataupun walaupun duit yang disumbangkan tu sedikit, sekira-kira dia hanya dapat membeli ruang ataupun dia beli simen contohnya, hanya sebesar satu tapak tangan dia, iaitu lebih kurang saiz bagi sarang burung qatah ini. Apa natijahnya? Kata Nabi SAW, nescaya Allah telah membina untuknya satu rumah di dalam syurga. Bila sudah ada rumah dalam syurga, apa maksudnya? Dia adalah penduduk syurga. Takkanlah ada rumah dalam syurga tapi dia dihumban api neraka. Maknanya antara amalan yang akan menyebabkan seseorang itu ke syurga Allah Azza wa Jal adalah apabila dia menyumbangkan hartanya untuk membina masjid. Tak semestinya satu masjid sebesar-besar masjid itu semua pakai duit dia. Tak semestinya. Maknanya sesiapa yang menyumbang walau sedikit. Dalam satu riwayat lagi dikata, walau sebesar lubang burung qatah atau lebih kecil. Maknanya lebih sedikit. Lebih sedikit daripada satu tapak tangan. Maknanya kalau dia bagi sumbangan walau sedikit, walau RM1, walau 50 sen, walau macam mana sekalipun, walau sedikit dia bagi, balasan kerana dia berikhlas menyumbangkan hartanya untuk membina rumah Allah, membina masjid yang akan menjadi tempat orang sujud kepada Allah, maka amalan ini sangat besar di sisi Allah sehingga Allah akan membalas orang ini dengan mahligai di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, wa mafhasul qatati makanu julusiha. Maksud mafhas al-qatah, hafaz ni ada banyak makna. Mafhas. Fahasa yafhas. Fahas ni ada banyak makna. Kalau kita doktor, ni amal al-fahs. Fahs maknanya kita nak perhati, kita nak buat fahsun tibbi, kita nak buat medical check up, kita nak check, kita nak perhati, itu antara maknanya. Dan di antara makna fahas iaitu menggali lubang, menggali lubang di dalam tanah supaya binatang yang menggali itu dapat bertelur di situ. Fahasatil qatatul arda, dalam bahasa disebut fahasatil qatatul ard, maksud dia hafarat fiha mawdi'an tabyaddu fihi. Bila burung qatah telah melakukan perbuatan yang kita namakan sebagai fahas, maksud dia telah menggali satu lubang di dalam tanah. Dia gali pun kecil tuan-tuan, sekadar dia boleh duduk sikit je. Yang mana dia gali dengan tujuan supaya dia dapat bertelur di dalam lubang tersebut. Subhanallah, ini satu keajaiban, iaitu
Kalau burung lain, Allah Subhanahu Wa Taala ilhamkan kepada mereka untuk bertelur di atas pokok. Tapi ada sejenis burung, tak tahulah kalau ada di Malaysia, wallahu a'lam, tapi ada sejenis burung yang dia bertelur di atas tanah. Kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, mafhas al-qatah dalam hadis ini artinya tempat duduk burung qatah tersebut. Li'annaha tafhasuhu wa huwa kinayatun an sigharil masjid. Kerana apa? Dipanggil mafhas kerana burung itu telah menggali lubang. Dia telah menggali lubang tersebut. Li'annaha tafhasuhu. Kerana dia telah menggali satu lubang di atas tanah dengan tujuan supaya dia dapat bertelur di situ. Jadi apa maksud Nabi? Sesiapa yang membina masjid walau sebesar sarang atau sebesar lubang burung qatah. Maknanya kata Syekh Abdullah Al-Ghumari wa huwa kinayatun an sigharil masjid. Itu adalah satu kiasan untuk menunjukkan betapa kecilnya masjid yang mampu dibuat oleh orang tersebut. Maksudnya dia buat hanya masjid yang begitu kecil sampai dia nak semayang pun tak cukup. Maksudnya dia bagi sumbangan. Dia sama-sama menyumbang untuk bantuan masjid itu, dia sendiri pun tak mampu nak solat di situ. Tetapi dia tetap memberikan sumbangan walaupun sedikit. Jadi dia tidak akan rugi di atas amalannya tersebut. Kata Syekh Abdullah Al-Ghumari lagi, wal ma'na anna Allah Ta'ala yuthibu baniyal masjidi bi baitin fil jannah. Dalam buku kita disebut bait sahaja, tertinggal satu lagi huruf tu, iaitu bi baitin. Yuthibu baniyal masjidi bi baitin fil jannah idza kana bina'uhu lillah la litabahi wat tafakhur sawa'un akana al masjidu kabiran am saghira. Jadi maksud hadis ini, hadis yang menyatakan barang siapa yang membina masjid walau sebesar lubang burung qatah, dia akan dibina pula satu mahligai oleh Allah di dalam syurga nanti. Tuhan akan membina satu mahligai untuknya di dalam syurga nanti. Maksud hadis ini kata Syekh Abdullah Al-Ghumari adalah sesungguhnya Allah akan mengganjari mereka yang membina masjid dengan satu rumah di dalam syurga. Kita kata satu mahligai lah, satu mahligai di dalam syurga sekiranya apabila pembinaan masjid tersebut adalah kerana Allah, bukan kerana berlagak, bukan kerana nak menunjuk-nunjuk, bukan nak berbangga-bangga. Bukan nak nunjuk-nunjuk, nak rasa bangga kepada orang, nak rasa hebat, bukan. Tetapi dia membinanya kerana semata-mata mencari keredaan Allah, dan tak kisah pun sama ada masjid itu kecil ataupun besar. Tidak disyaratkan dia akan mendapat rumah di syurga nanti sekiranya masjid itu mesti besar, tak semestinya. Bahkan sama ada masjid itu besar ke atau kecil ke, kalau seseorang itu menyumbangkan hartanya untuk tujuan pembinaan masjid, dia akan dibina oleh Allah akan mahligai di dalam syurga kelak. Jadi lalu kata Syekh Abdullah Al-Ghumari lagi, wa misluhu insya'u musalliyat, maafkan saya. Wa misluhu insya'u musalliyat fi at-tariq wa ala hafati at-tura'. Orang Mesir panggil tira'ah. Tapi kalau ikut dalam kamus sebut tur'ah. Orang Mesir sebut tira'ah. Mungkin di sana ada bahasa. Sebab dulu saya ingat bahasa orang Mesir ni bahasa pasar. Tapi bila kita cek balik, rupanya dia juga tak tentu juga. Kadang-kadang bahasa itu adalah bahasa yang fasih. Bahasa termasuk dalam lahjah fushah. Tetapi yang mungkin kita jarang dengar. Contoh macam orang Mesir kadang-kadang dia sebut contoh kalau fi'il mudhari' huruf ya ataupun huruf ta depan tu dia akan bariskan bawah. Tidrab ni. Kita kata contoh kita kata tishrab kita kata tashrab, dia kata tishrab dibariskan ta tu dengan huruf bawah. Kita ingat ammi. Kita ingat bahasa pasar, rupanya boleh tengok dia salah termasuk, kalau saya tak silapnya, bahasa Banu Tamim. Jadi maknanya itu juga merupakan salah satu cabang bahasa Arab.
Jadi dalam kenyataan ini disebut begitu jugalah kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, sama jugalah dengan membina masjid ini yang akan mendapat ganjaran, dia akan mendapat mahligai di syurga nanti. Sama juga kalau dia membina, dia menghasilkan surau-surau, musallayat, surau-surau. Bukan masjid lah. Dia tak bina masjid, tapi dia bina tempat solat semata-mata. Dia bina tempat kemudahan, siapa-siapa yang berhenti nak solat di situ, ya silakan. Tapi bukan masjid, bukannya wakaf, bukannya didirikan solat waktu berterusan, tapi hanya sebagai tempat yang dikhususkan untuk siapa nak semayang, ya silakan. Dia panggil surau lah, kita kata surau. Seperti menghasilkan surau-surau di jalan. Sebab biasanya di jalan ni kadang-kadang macam contoh macam RNR. Kalau kita kata RNR, mana ada orang tinggal di RNR, tapi kalau dia berhenti, dia nak semayang, dia dah ada tempat. Sama jugalah macam surau di mall, surau di mall, surau di taman-taman. Dia menyediakan tempat solat di kawasan-kawasan begitu. Dan begitu juga kalau dia menyediakan tempat-tempat solat di atas tebing, tebing bagi turak. Turak ni jamak kepada tur'ah, atau orang mesti panggil tir'ah. Kita kata macam terusan air lah. Kita cuba orang dulu sampai ke hari ni pun begitu. Kalau mereka bertani, dia akan ada saluran air, dia ada terusan air tu. Jadi di atas terusan air, kita kata atas ban, di atas terusan air tu, kalau petani mungkin seharian dia berada di ladang dia, jadi bila nak sembahyang, dia jadi kalut sikit lah. Dia akan sembahyang merata-rata. Tapi kalau ada yang buat satu surau, dia buat surau, siapa-siapa nak sembahyang sambil dia dah bekerja tu, disediakan tempat untuk solat. Kalau orang perempuan je tu, dia nak bersiap, dia nak pakai baju, dia nak tukar pakaian, dia sediakan tempat. Surau yang didirikan di atas tebing-tebing bagi terusan-terusan air. Maka begitu jugalah dia akan mendapat pahala, insya-Allah mendapat ganjaran, iaitu Allah akan membina untuknya di syurga nanti akan mahligai dan juga rumah. Kata Syekh Abdullah Al-Ghumari lagi, wa kadza bina'u mustashfa li'ilaji mardal muslimin au bina'u madrasatin li ta'limi auladihim. Begitu jugalah kalau mereka yang membina hospital, membina hospital, dia menyumbangkan wang untuk membina hospital bagi merawat orang-orang sakit di kalangan orang Islam. Termasuk jugalah bukan hanya orang Islam sajalah, kalau kita hospital untuk orang bukan Islam pun tetap insya-Allah pahalanya ada. Cuma di sini disebut untuk menyembuhkan, untuk mengubati orang-orang sakit di kalangan orang Islam. Kerana orang Islam ni dia mempunyai hak yang lebih ke atas kita. Kita mempunyai hak ke atas manusia seluruhnya. Sama ada dia masuk Islam ataupun tidak. Kerana kita adalah satu keluarga dari sudut kekeluargaan Nabi Adam AS. Kerana semua kita daripada Nabi Adam AS. Tapi dalam masa yang sama, untuk mereka yang beriman, kita mempunyai hak yang berlebihan. Kita ada hak yang lebih kerana mereka selain daripada satu keluarga dengan kita, mereka juga satu agama, satu akidah dengan kita. Jadi dengan sebab itulah kadang-kadang disebut orang Islam, tapi bukanlah menunjukkan kalau hospital itu untuk orang bukan Islam, maknanya orang yang mengeluarkan wang untuk membina hospital seperti itu tidak mendapat ganjaran ini. Kata Syekh Abdullah Al-Ghumari lagi, begitu jugalah kalau seseorang itu membina sekolah untuk mengajar anak-anak mereka. Maknanya ada orang nak buat sekolah, kita bagi duit kita untuk supaya duit kita itu menjadi sebab untuk sekolah itu dapat didirikan, lalu sekolah itu menjadi tempat untuk mengajar anak-anak orang-orang Islam supaya mengenali Allah dan Rasulnya. Maka begitu jugalah mereka yang menyumbangkan tersebut akan mendapat pahala yang besar, dan di akhirat nanti mereka akan dibina mahligai di syurga kelak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita sendiri di peringkat Ruak Jawi, insya-Allah kita dah kumpul duit sikit-sikit, dan tahun ni kita harapkan menjelang bulan Rajab ini, Sya'ban dan juga Ramadan, moga-moga
cita-cita kita untuk membeli satu bangunan sekitar dalam 3 ke 4 tingkat begitu di Mesir nanti. Kita target bulan Ramadan, 3 bulan ni, Rejab, Syaban, Ramadan ni kita boleh buat kutipan besar-besaran dan moga-moga mencapai sasaran untuk membeli satu bangunan di Mesir. Tujuan dia apa? Tujuan dia supaya para pelajar kita dapat mengasah lagi keilmuan mereka bersama dengan para ulama, supaya mereka ini bila pulang ke Malaysia kelak, mereka pula lah yang akan menjadi pendidik kepada anak-anak Melayu kita, anak-anak orang Islam kita di Malaysia. Dan kalau yang belajar di Ruak Jawi itu daripada Indonesia ataupun daripada Thailand atau daripada Rusia, sebab yang belajar di Ruak Jawi ini bukan hanya orang Malaysia saja, daripada seantero dunia, daripada Britain, dan sahabat kita Ustaz Asad daripada Britain. Apabila mereka telah mempelajari ilmu di dalam bangunan yang ada kemudahan tersebut, hasil daripada sumbangan kita selaku kaum muslimin, bila mereka pulang kelak, mereka akan mengajar anak-anak kaum muslimin dan menyebarkan agama Islam di tempat masing-masing. Maka selain daripada pahala yang berterusan akan sampai kepada kita, di akhirat kelak Allah akan membina pula syurga membina pula rumah dari rumah mahligai dalam syurga kelak untuk mereka yang memberikan sumbangan tersebut. Walaupun sumbangan itu hanya boleh beli atau hanya boleh membeli tapak sebesar satu tapak tangan atau kurang daripada itu, macam kita kata tadi lah, walau sebesar lubang burung kotor. Jadi insya-Allah moga-moga amalan yang mudah ini, sebab hari ini senang, banyak orang memberikan peluang kepada kita untuk melakukan kebaikan. Kita buka Facebook tengok ada orang memohon sumbangan, walaupun istilahnya mereka memohon sumbangan, tapi pada hakikatnya mereka menawarkan peluang untuk kita membina rumah di syurga Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Jadi apabila kita dapati bahawa apa yang mereka ingin buat itu benar, bukan ada penipuan, satu benda yang betul, tujuannya kerana Allah, maka jangan loket, walau RM1, walau RM2, walau 50 sen, walau 100, walau berapa sekalipun, jangan kita loket untuk memberikan wang kita untuk tujuan ini, kerana ia akan membeli satu rumah di syurga kelak biiznillah subhanahu wa ta'ala. Kalau rumah sudah ada, kita yang membelinya, kita yang dibina rumah kerana kita, insya-Allah kita akan ke syurga tersebut biiznillah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah. Jadi kita masuk terus kepada hadis yang ke-14. Al-hadisul rabi'a asyar, hadis yang ke-14. An Iyad bin Himar. Dalam nuskhah kita tuan-tuan, dia eja ha mim alif dal. Peringkat awal saya ingat Hamad. Bila saya rujuk, rupanya sahabat Nabi ini ayahnya bernama Himar. Nak katanya tuan-tuan bukan bernamanya Hamad. Sebab kalau ha mim alif dal kita baca Hamad. Tapi rupanya bukan dal yang di hujung tu, sepatutnya huruf ra. Jadi ada kesilapan sedikit dalam buku cetakan kita. Jadi sahabat Nabi itu bernama Iyad, manakala ayahnya bernama Himar. Nak katanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, Himar ni maknanya keldai lah. Nak katanya orang zaman jahiliah dahulu, mereka sangat-sangat jauh daripada pedoman. Hatta fitrah mereka pun sudah agak jauh. Sehingga sepatutnya kalau kita dapat anak, kita bagi nama yang baik-baik. Tetapi mereka pula memberikan nama yang buruk-buruk kepada anak mereka. Contoh di sini, Iyad, sahabat Nabi, ayahnya bernama Himar. Datuk kepada Iyad memberikan nama ayahnya dengan nama Himar. Jadi satu nama yang sangat teruk. Tetapi itulah, alhamdulillah Allah Ta'ala rezekikan kita dengan Islam. Dan kita dengan sebab barakah Islam ni, tak terfikir kita nak namakan anak-anak kita, puteri-puteri kita dengan nama-nama yang tidak baik. Di manakah nikmat ini datang? Nikmat ini datang dengan berkat kita beragama Islam dan berkat kita mendalami kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Iyad bin Himar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ahlul jannati thalathatun dhu sultanin muqsitun muwaffaqun wa rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dhi qurba wa muslimin wa afifun muta'affifun dhu iyal rawahu muslimun fi sahihihi.
Hadis yang ke-14 adalah daripada Sayyiduna Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penduduk syurga ada 3. 3 saja ke tuan-tuan? Tidak, bahkan lebih daripada 3. Tetapi di sini Nabi sebut, istilah para ulama kita sebut apa? Ala sabilil misal lal hasr. Atas dasar contoh semata-mata. Maksudnya ada 3 golongan yang akan masuk syurga. Maksudnya 3 golongan ni adalah penduduk syurga. Tapi adakah hanya ada 3? Tidak. Ini adalah sekadar contoh. Sebab penduduk syurga ni golongan yang masuk syurga ramai. Jadi ketika Nabi SAW nak menjelaskan kepada para sahabat, Nabi mengambil sikap untuk menyebut dengan ringkas. Jadi dalam banyak-banyak tu Nabi pilih 3 supaya para sahabat dapat mengingat dan kita juga dapat mengingatinya. Penduduk syurga ada 3. Maksudnya ada 3 golongan yang masuk syurga. Atas dasar contoh. Banyak lagi. Tapi 3 ni adalah contoh yang disebut oleh Nabi dalam hadis ini. Dzu sultanin muqsitun muwaffaqun. Yang memiliki kekuasaan, yang bersikap adil dan diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Orang yang ada kerajaan, dia pemerintah, tetapi dia adil. Dalam masa yang sama, dia mendapat taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, wa rajulun rahimun raqiqul qalb. Seorang lelaki yang mengasihi, yang hatinya sangat rapuh. Hatinya sangat nipis. Maksudnya dia seorang yang begitu belas ihsan kepada manusia. Dia hatinya sangat nipis. Maksudnya sangat baik, sangat terkesan terhadap setiap yang memiliki hubungan kekeluargaan dengannya dan juga setiap muslim. Maksudnya likulli dzi qurba wa muslimin, wa likulli muslimin. Dia mempunyai hati yang baik, yang sangat bagus, yang sangat lemah lembut terhadap sesiapa sahaja yang memiliki hubungan kekeluargaan dengannya dan kepada setiap orang Islam. Itu orang yang kedua. Dan yang ketiga disebutlah hadis ni, wa afifun muta'affifun zu iyalin. Seorang yang afif, yang afif ni iaitu seorang yang tidak meminta-minta. Nanti kita akan lihat terjemah dia. Afif ni maksudnya seorang yang bersih. Afif ni asalnya bersih. Tapi afif di sini maksudnya yang tidak meminta-minta, yang muta'affif, yang dia tidak mahu menerima. Tidak mahu menerima pemberian orang, tapi dalam masa yang sama zu'iyal, dia memiliki ahli keluarga. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Kejap tuan-tuan, anak saya menangis kejap. Okey. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahih beliau, dalam sahih Imam Muslim. Okey, kita lihat satu persatu apa yang disebut dalam hadis ni. Dzu sultan, memiliki kekuasaan. Maksud kata memiliki kekuasaan ni apa dia? Sahibu sultatin wa hukmin, pemilik kepada kekuasaan dan kerajaan. Maksud dia seorang pemimpin. Dia seorang pemimpin. Muqsid, apa maksud muqsid? Adilun la yajuru fi hukmih. Seorang yang adil, yang tidak melakukan kezaliman di dalam pemerintahan dia. Ini kelebihan bagi mereka yang menjadi pemerintah, dalam masa yang sama adil, tidak menzalimi. Kerana mereka adalah calon ahli syurga. Maksudnya, kalau dia pemerintah tetapi berlaku zalim, secara mafhumul mukhalafah, secara kefahaman yang terbalik, kalau yang adil, pemerintah yang adil itu calon ahli syurga, maksudnya pemerintah yang zalim itu adalah calon ahli neraka, wal-iyazubillahi min zalik. Muwaffaqun, orang yang menerima
taufik, menerima hidayah daripada Allah. Muwaffaqun fi a'malihi li'anna Allah yuwaffiquhu haitsu kana adila. Muwaffaq, dia sentiasa mendapat taufik, mendapat ilham yang bagus di dalam segala amalan-amalannya. Maksudnya dalam dia memerintah itu, segala tindakan-tindakan dia, segala ucapan dia, segala projek yang dia lakukan, semuanya kena dengan kebaikan. Semuanya tepat. Sebab apa? Sebab dia menerima taufik daripada Allah. Dia telah menerima ilham daripada Allah supaya membuat keputusan-keputusan yang tepat. Kenapa? Kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, li'anna Allah yuwaffiquhu haitsu kana adila. Karena Allah telah memberikan kepadanya taufik, memberikan kepadanya lorongan ilham yang baik. Kerana apa? Kerana dia seorang yang adil. Jadi mungkin seseorang itu peringkat awal dia menjadi seorang pemerintah, dia mungkin tak ada pandangan, dia tak ada idea. Tetapi sekiranya dia seorang yang adil, yang tidak mahu melakukan kezaliman, insya-Allah dia akan mendapat taufik daripada Allah. Lalu segala tindakan yang dia lakukan, lebih-lebih lagi pada suasana yang getir, insya-Allah tindakan-tindakan itu tepat dan sangat kena pada masanya. Dengan berkat keadilannya, disebabkan itu Allah memberikan taufik kepadanya. Seterusnya, warajulun rahim. Itu selesailah orang yang pertama tadi, seorang pemerintah yang adil, yang tidak melakukan kezaliman, dan dia akan mendapat taufik daripada Allah. Dia ini akan menjadi calon ahli syurga. Orang yang kedua, warajulun rahimun. Seorang yang sangat merahmati, sangat merahmati. Maksud dia, kalau ada satu-satu musibah kena pada orang, dia terkesan. Itu maksud rahim. Rahim ni diambil dari kalimah rahmah. Kalau ikut dari definisi ar-rahmah, riqatul qalbi wa na'itaf taqtadi tafaddula wal ihsan. Hati menjadi nipis, kenipisan hati dan kebengkokan hati. Maknanya hatinya terkesan. Hatinya bila melihat ada seseorang itu ditimpa musibah, dia tidak jadi kering. Sebaliknya dia terkesan dengan apa yang dia lihat di hadapan matanya tersebut. Lalu akhirnya apa yang berlaku? Dia mula memberikan kebaikan dan kurniaan kepada yang mengalami musibah tersebut. Maksudnya dia kesian, lalu dia pun memberikan bantuan. Jadi rajulun rahim, apa maksudnya? Kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, laisa indahu qaswatun. Lelaki yang rahim, bukan hanya orang lelaki saja, orang perempuan juga sama. Jangan pula orang perempuan kata, sonok le. Rasulullah kata orang lelaki, kami yang perempuan ni walaupun baik, walaupun ni tak masuk syurga nampaknya. Tak, bukan itu maksudnya. Kadang-kadang disebut rajul itu, ia adalah simbol kepada seorang mukallaf. Kata Syekh Yusri bin Rusdi, dalam hadis Rasulullah kadang-kadang disebut kalimah rajul, kalau ikut terjemahannya seorang lelaki. Tapi yang dimaksudkan bukan yang berjantina lelaki. Sebaliknya dimaksudkan adalah orang yang sudah baligh dan juga akil, iaitu mukallaf. Seorang yang mukallaf, tak kira lelaki, tak kira perempuan, yang dia merupakan seorang yang rahim, yang sangat bersikap, dia sangat mempunyai sikap rahmat, mempunyai rahmat yang kuat. Jadi rajulun rahim iaitu laisa indahu qaswah. Maksud rahim, seseorang yang tidak ada padanya qaswah, kekerasan hati. Hatinya tak keras, hatinya lembut. Dia bukan seorang yang keras dengan orang, sebaliknya dia seorang yang lemah lembut, yang sangat mengasihi orang. Raqiqul qalb. Kalau ikut raqiq ni, asalnya raqiq tu maknanya nipis. Hatinya nipis. Maknanya qalbuhu raqiqun. Hatinya, hati jantungnya itu tipis, nipis. Apa maksudnya? Layyinul qalbi atuf. Seorang yang jantung hatinya itu lembut. Dalam masa yang sama dia seorang yang atuf, sangat bersikap belas ihsan kepada seseorang. Likulli dzi qurba, dia bersikap baik, bersikap ihsan, bersikap merahmati kepada siapa? Kepada setiap yang memiliki qurba. Apa maksud qurba? Man tarbituhu, boleh juga baca man tarbutuhu qarabatun wa rahimun. Cuma dalam nuskah kita tu dieja tu warahamim.
Moga-moga yang betulnya warahim. Warahim. Jadi tertambah ya dengan mim tu. Wallahu taala a'lam alam. Jadi likulli dzi qurba man tarbituhu qarabatun warahim. Apa maksud orang yang memiliki hubungan kerabat, iaitu sesiapa sahaja yang dia itu telah diikat dengan hubungan kekeluargaan dan juga silaturahim. Dia diikat dengan kekeluargaan. Maknanya dia buat baik dengan orang yang orang tu ada hubungan kekeluargaan dengan dia. Ini yang dimaksudkan dengan zi qurba. Kemudian dia bukan hanya buat baik dengan keluarga dia. Nabi sebut wa muslimin. Maksudnya kata Syekh Abdullah Al-Ghumari wa likulli muslimin aidan. Maksudnya dia juga turut melakukan sikap baik dia, sikap belas ihsan dia kepada setiap orang Islam. Setiap orang Islam juga. Maksudnya dia bukan hanya buat baik dengan ahli keluarganya. Bahkan dengan orang Islam pun, dengan orang Islam yang tak ada hubungan keluarga dengan dia pun, tetap dia akan bersikap baik, bersikap lembut, bersikap merahmati orang-orang Islam tersebut walaupun tidak mempunyai hubungan keluarga, kerana hubungan keagamaan, hubungan atas akidah itu lebih kuat daripada hubungan kekeluargaan. Wa afif. Ini tadi cerita orang kedua. Orang kedua yang merupakan calon ahli syurga, iaitu seorang yang bersikap merahmati. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang merahmati akan dirahmati oleh Allah yang Maha merahmati. Ini orang yang kedua yang menjadi calon kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan calon yang ketiga disebut di sini wa afifun. Apa maksud afif? Afif ni seorang yang suci. Asal dia afif ni maknanya suci, seorang yang bersih. Di sini maksud dia la yas'alun nas. Dia tidak meminta-minta kepada orang. Maknanya dia kalau dia susah pun dia tak minta-minta dengan orang. Untuk keperluan peribadi dia tak minta dengan orang. Tapi kalau dia nak ajak orang untuk buat kebaikan, contoh, jom kita bersedekah, itu tak masalah. Itu dia ajak orang buat kebaikan. Tapi kalau untuk peribadi dia, untuk ahli keluarganya, kalau dia tak cukup pun dia tidak akan meminta-minta orang lain. La yas'alun nas. Dia tidak meminta-minta kepada orang. Muta'affif. Selain daripada dia tidak meminta-minta, dia juga muta'affif. Maksud dia seorang yang muta'affif. Ta'affaf. Kalau ikut ta'affaf ni dia macam jijik begitu. Kalau kira jijik, tidak suka, tidak mahu. Maksud di sini adalah, sebentar alang-alang kita sebut ta'affaf ni, saya tengok secara tepatnya maknanya. Sebab kalau ikut saya faham, ta'affaf ni maknanya dia macam geli, jijik, tidak mahu. Saya nak tengok jap maksudnya yang lebih tepat. Ikut maksud yang lebih tepat, bukan yang macam saya sebut. Sebentar. Afafah. Okey. Ta'affafa imtana, tidak mahu. Ta'affafa maksud dia affa. Maksud ta'affaf dia punya maksud ta'affuf ataupun fi'il fa'il dia adalah muta'affif. Ta'affaf sama erti dengan affa. Affa ya'ifu, iffah, afaf. Afif, fahuwa afif. Ada sahabat kita kan nama Afifi. Timbalan Syekh Ruak pun nama Ustaz Afifi. Afifi. Maksud dia tajannaba sayyi'al qaul wal fi'. Seorang yang menjauhi perbuatan yang buruk dan juga ucapan yang buruk. Dia menjauhi. Maksud dia tajannab. Jadi itu asal erti kepada ta'affaf. Cuma ta'affaf di sini, muta'affif di sini maksud dia la ya'khudhu min ahadin a'tahu syai'an. Maksud dia la ya'khudhu syai'an min ahadin a'tah. Dia tidak akan mengambil sesuatu apapun daripada seseorang yang mahu memberikan sesuatu kepadanya. Ada orang nak bagi dia sebab dia orang susah, dia orang yang memerlukan. Bila kita nak bagi dia, cukup-cukup saya tak perlukan, alhamdulillah rezeki saya cukup semua. Yang ni kadang-kadang saya pun bila orang bagi-bagi ke kita pun kita nolak, kata ambil lah, udahnya
Nak jaga hati kan, siap pula dia ambil lah juga. Tapi orang ni kuat. Dia tak meminta-minta. Bila orang bagi, dia menolak. Maknanya dia redha dengan apa yang Allah rezekikan daripada usaha peribadi dia sendiri. Maknanya dia memang mahu segala yang dia makan tu daripada hasil usaha dia, bukan dengan pemberian. Dia tak nak hadiah, dia tak nak pemberian. Subhanallah. La ya'khudhu min ahadin a'tahu syai'an wa huwa ma'a zalika zu 'iyalin yaqutuhum mimma yarzuquhu Allah min 'amalihi wa in kana qalila. Dalam masa yang sama, walaupun dia tidak mahu meminta-minta, dia tidak mahu menerima pemberian orang lain, tapi dalam masa yang sama dia memiliki keluarga. Maksudnya dia bukan orang yang tak ada tanggungan, tapi dia ada tanggungan. Dia telah memberikan makanan, makanan yang mengenyangkan kepada ahli keluarganya berdasarkan rezeki yang Allah telah rezekikan kepadanya disebabkan pekerjaan dia sendiri. Maknanya dia seorang yang begitu benar-benar menjaga maruah diri, sehingga biarlah keluarga susah, biarlah keluarga makan tak mewah sekalipun, tetapi makanan yang dia bagi kepada keluarga adalah hasil usaha dia, hasil penat lelahnya. Bukan hasil dia meminta-minta, bukan hasil orang bagi percuma kepada dia. Dia tak nak. Kalau kerja, dia nak. Tapi kalau orang baginya, minta maaf, dia tak mau terima. Dia seorang yang menjaga maruah dia sampai ke tahap itu. Jadi, kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, fahuwa qanu'. Dia merupakan seorang yang sangat-sangat berpada, redha dengan apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan kepada dia. Sikit ke banyak ke, dia redha dengan segala rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Di sinilah datangnya sebab untuk dia itu ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dia merupakan seorang yang puas hati terhadap rezeki yang Allah rezekikan kepada dia, sama ada sikit ataupun banyak. Bila Tuhan dah bagi, sikit ke banyak ke, dia tidak melihat sedikit dan banyak itu. Tapi dia melihat rezeki itu datang daripada Tuhan yang merahmati, Tuhan yang memberi rezeki. Ini satu anugerah yang besar daripada Allah Azza wa Jalla. Macam kita lah, kalau seorang sultan bagi kita RM10, kita tak lihat dah nilai RM10 tu, tapi kita nilai ini hadiah daripada seorang sultan. Itu baru manusia. Apatah lagi kalau yang memberi rezeki itu adalah sultan bagi segala sultan, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fahuwa qanu', dia adalah seorang yang sangat-sangat redha dengan ketetapan Allah, dengan takdir daripada Allah. Wal qana'atu mutalazimatan. Di sini saya tak faham apa yang diinginkan oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari. Sebab disebut fahuwa qanu'un wal qana'atu mutalazimatan. Di sini saya tak dapat tangkap apa yang diinginkan oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari. Adakah sebenarnya berlaku kesilapan tanpa sedar dalam ayat ini? Adakah asalnya diinginkan fahuwa wal qana'atu mutalazimatan? Kalau gitu saya faham. Maksudnya orang ini dan juga sifat redha dengan segala yang Tuhan bagi kepada dia, itu saling lazim melazimi. Maksudnya tidak berpisah di antara dia dengan sifat itu. Maknanya tidak akan ada satu masa pun dia tiba-tiba tidak redha dengan Allah. Sebaliknya, bila ada keredaan Allah, adalah dia. Ada dia adalah keredaan Allah. Adalah redha dengan apa yang Allah putuskan. Maknanya dia dengan sifat itu tidak lagi boleh berpisah. Mungkin itulah yang diinginkan. Fahuwa qanu'un wal qana'atu mutalazimatan. Ay huma mutalazimatan. Kedua-duanya saling lazim melazimi, saling bercantum antara satu sama lain. Apa yang dua tu? Orang itu dan juga sifat redha dengan segala yang Allah putuskan kepadanya. Mungkin itu yang dimaksudkan di sini. Fahuwa wal qana'atu mutalazimatan. Mungkin ini yang dimaksudkan. Atau mungkin kita boleh takdir jugalah fahuwa qanu' wa al qana'atu. Tapi macam agak gharib sikit ayat dia. Wallahu a'lam. Mungkin yang diinginkan oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari adalah fahuwa wal qana'atu mutalazimatan. Atau mungkin ayat ni betul, tapi sebabkan saya bukan orang Arab, saya rasa macam tak betul. Tapi kalau tanya orang Arab, mungkin dia kata ayat ni okey, betul. Kamu je yang
tak dapat merasai zauq Arabi, rasa Arab dalam bahasa Arab ni. Mungkin wallahu taala ala wa alam. Nanti saya cuba rujuk kepada para guru, adakah ayat ini bermasalah atau sebenarnya ayat ini betul, cuma saya yang salah dalam memahaminya. Wallahu taala ala wa alam. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di atas nikmat dapat membaca 2 hadis pada petang ini. Moga-moga Allah taala terus merezekikan kita kebaikan untuk dapat terus mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang bersama dalam majlis kita pada hari ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Moga-moga kita terus mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tangguhkan majlis kita dengan salawat ke hadrat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Jazakumullahu khairul jazaa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.